See here, in the last class, we have discussed the data cleaning as a process. So in this data cleaning as a process, we have to identify the discrepancies present in the data. We have to detect the discrepancies. So for detecting those discrepancies, we need to have some knowledge about metadata. So metadata is nothing but data about data. We know how the structure of the data warehouse is presented and how the operational database structure is present in the data warehouse. So for that, we have seen so many options. What is meant by check field overloading and what is meant by check uniqueness rule, consecutive rules and null rules. So by using commercial tools also with the involvement of the user and with the user interaction, by using some commercial tools, how we are going to remove the discrepancies. So in the last class we have seen. So what are the commercial tools? We are using data scrubbing tool and the data arting tool. So that is the one step we have seen in the last class. Next step. So data transformation. So after identifying that particular inconsistency or discrepancy in the data, we have to eliminate that one. We have to replace it by correct data. So for replacing it by correct data, we are using some migration and integration. So migration tools are using for they are allowing transformation to be specified and where we have to replace the data with what data. And we are also using ETL. We have discussed what is meant by ETL, extraction, transformation, and loading tools, which we have used in the data warehouse. They are allowing the users to specify the transformation through a GUI environment, that is graphical user environment. That means user is going to interact with the system and they are performing the transformations operations. So this is also we have seen in the last class, and we have discussed one more topic in the last class is data integration. So you all know that integration means we are combining the data from the multiple sources. So when you are performing this integration, we are facing some problems. What are those problems and what are those issues we have faced? We have discussed in the last class. So what are those issues? First one is a schema integration. That means we are collecting the data from different databases. We need to combine the data. When you want to combine the data, we are going for schema integration because the data is represented in one database in one format and another database is in another format, but the data attribute is same for the same purpose, but the representations are different. So when you are combining them, we are facing some problems. So how to solve those things we have discussed. Next, entity identification problems. That means we have to identify the real world entities from multiple data sources, and we must have the general knowledge of certain things, and we have to avoid the problems which we are facing in that integration. Next, detecting and resolving data value conflicts. If at all any conflicts are there, we have to solve the conflicts. Next one, first ఏమో schema integration అనేది ఒక issue. Second issue వచ్చేసరికి handling redundancy in data integration. అంటే when you are performing data integration, we are also facing a problem of redundant data. So we are combining the data means sometimes we will get duplicate data. So if you remove that duplicate data only, your analytical results will be good. So how to remove that duplicate data? So for that, what we have to do, first of all, we have to perform the object identification, and we have to remove the derivable data. So we have to identify whatever the derivable variables are there for removing the redundant data. So for performing this redundant data, we have done two types of calculations. One is covariance calculation and the another one is correlation. So what is this covariance and correlation? So covariance and correlation purpose is to identify the variation present among the attributes, how they are varying, how the relationship is going to be changed between the variables. So what is the difference between covariance and correlation? So correlation is also going to tell that instead along with that how the variables are going to be changed, how the relationship is, how strong the relationship is, how they are connected. అంటే వాటి మధ్య రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంది, అది పాజిటివ్ వేలో కనెక్ట్ అయ్యిందా, అంటే when one is increasing the other one is going to be increased, when one is increasing the other is going to be decreased, or whether they are not, they are independent, అంటే independent relation that is equal to 0 na, greater than 0 na, less than 0 na.
అది కొరిలేషన్. కొరిలేషన్ అనేది ఏంటంటే how they are going to be vary, how the two variables are going to be variance అంటే చేంజ్, ఎలా చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి, వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది అని దాంతో పాటు హౌ స్ట్రాంగ్ ద రిలేషన్షిప్ అనేది ఇచ్చేది మనకి కొరిలేషన్ అన్నమాట. సో రిడెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఈ 2 క్యాలిక్యులేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పాను. సో స్టూడెంట్స్ యొక్క మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం కనుక మనకి టేబుల్లో ఉంటే కనుక ఏజ్ అనే కాలం మనకి సెపరేట్ గా అవసరం లేదు, బికాస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డిరైవ్ ద ఏజ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అట్రిబ్యూట్. సో దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏజ్ అట్రిబ్యూట్ ఫీల్డ్ once again. So that that means we are deriving the data from that date of birth. So we can eliminate such type of attributes anamata. సో ఒక అట్రిబ్యూట్ ని ఇంకొక అట్రిబ్యూట్స్ నుంచి కనుక మనం డెరైవ్ చేయగలిగితే కనుక అలాంటి వాటిని మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ రిడెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే ఏం అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తాము? కోవేరియన్స్ అనాలిసిస్, కొరిలేషన్ అనాలిసిస్. ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. సో కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కై స్క్వేర్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. కై స్క్వేర్ అనేది కై అనేది ఒక గ్రీక్ సింబల్, దానికి స్క్వేర్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కై స్క్వేర్ అంటున్నాము. హియర్ వాట్ ఈస్ ద శాంపుల్ డేటా సెట్ మనకి ఇచ్చారు, 2 అట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూస్ డేటా ఇచ్చారు. అక్కడ మనం ఎలా అప్లై చేయాలంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్డ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్. సో నెక్స్ట్ we have seen the some simple example on that chi-square calculation. Later we have seen that correlation analysis and what is the formula for the correlation analysis. If the values of correlation is greater than 0, how we are saying they are positively correlated and they are having the higher stronger relationship. When the value is going to 0 means they are independent of each other, and if it is less than 0 means they are negatively correlated. That means inverse relationship between those attributes. So this is the thing we have discussed in the last class, the formulas. So graphical representation. Okay, so I am moving to the another concept, that is another topic. It is also one of the pre-processing technique. Previously we have seen data cleaning and data integration. I am moving to the third pre-processing technique, that is data reduction. Now I am going to discuss about data reduction strategies. So why we require data reduction? If you do not perform data reduction, what are the problems or issues we are facing? Now we are going to discuss. So first of all, what is meant by data reduction? So data reduction is nothing but it is also one of the pre-processing technique. We are getting the reduced representation of the data set. And whatever the original data we are having and we are available with us, we are making that data into a reduced representation. So that means the reduced representation must be in smaller in volume when compared with that original data, but it should produce the same analytical results. Once again I am repeating the same definition. Reduction means reducing. What we are going to reduce? I am having some data set, I am available with some data set. So what I am doing, I am reducing the representation of data set which is lesser in volume when compared with that original data set. So నేను వాల్యూమ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను, అంటే డేటా వాల్యూమ్ సైజ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. So by reducing this volume, but I should give that means with that data, on that reduced volume data, if I perform any analysis, it should produce the same analytical results. అంటే మీ దగ్గర ఒరిజినల్ డేటా మీద మీరు అనలిటికల్ అల్గరిథమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు, డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ మీకు అప్లై చేసినప్పుడు ఎలాంటి యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ అయితే మీకు వచ్చినాయో, వన్స్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డేటా ఇంటూ ఏ లెస్సర్ వాల్యూమ్, మనం లెస్సర్ వాల్యూమ్ లోకి రెడ్యూస్ చేసినా గానీ మనకి సేమ్ అనలిటికల్ రిజల్ట్స్ రావాలి, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అనలిటికల్ రిజల్ట్స్ రావాలి. అలాగా మనము అలాంటి అవసరం లేని డేటాని
డూప్లికేట్ గా ఉన్న డేటాని, లేకపోతే ఇట్ మే బి రిడెండెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా అనదర్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు. అలాంటి డేటాని మనం ఎలిమినేట్ చేసి వీఆర్ మేకింగ్ ఇన్ టు ఏ స్మాలర్ వాల్యూమ్. సో మళ్ళీ ఇంకేం మెయింటైన్ చేయాలి? when you are reducing that data, it should maintain that integrity of that original data. Original data యొక్క integrity ని maintain చేయాలి, same analytical result ని ఇవ్వాలి. That is meant by data reduction. That is the definition of data reduction. Why we need to perform the data reduction? What are the reasons what we are doing this reduction? Because we are getting the data, that means we are combining the data, we are taking the data from a data warehouse, database. From the databases we are collecting. So this database or data warehouse may store terabytes of data. So whatever the data that is stored in that data warehouse, it may be from terabytes to petabytes, large amount, larger volume of data. So when you are going to perform any complex data analysis, it may take long time. Ante months nunchi konni saarlu years pattachama. Long time ante adi akkada. So manamu మన దగ్గర ఉన్న టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా మీద అనాలిసిస్ అప్లై చేసి, డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ని మనం అప్లై చేసి, ఒక క్వెరీ అంటే యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సమ్ క్వెరీస్ ఇచ్చి కొన్ని టైప్ ఆఫ్ అనలిటికల్ రిజల్ట్స్ మనకి రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ లాంగర్ టైమ్. దట్ లాంగర్ టైమ్ మీన్స్ సమ్ టైమ్స్ మంత్స్ అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు నియర్లీ ఇయర్ అయిపోవచ్చు. టు రన్ ఆన్ దట్ కంప్లీట్ డేటా సెట్, అంటే టోటల్ ఆ కంప్లీట్ డేటా సెట్ మీద అది అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనకి టోటల్ అవుట్పుట్ మన అనలిటికల్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి లాంగర్ టైం తీసుకుంటుంది. దట్స్ వై టు రెడ్యూస్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, ఎఫిషియెంట్ గా మనకి రిజల్ట్స్ రావడానికి, స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మనం డేటా రిడక్షన్ చేస్తున్నాం. అది మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో మరి డేటా రిడక్షన్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్, అంటే ఆ వాల్యూమ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ స్ట్రాటజీస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్. అంటే ఇందులో మనం ఏం చేయాలి? డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అంటే మనము అంటే మీకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డేటా వేర్ హౌస్ లో రోల్ అప్, డ్రిల్ డౌన్ ఆపరేషన్స్ చూసాము. రోల్ అప్ ఆపరేషన్స్ లో మనం ఏం చేసాము? ఒక డైమెన్షన్ ని మనం రెడ్యూస్ చేసాము, అంటే హయ్యర్ లెవెల్లోకి మనం మూవ్ అయ్యాము. అంటే మనకి మంత్స్ లో డేటా అవైలబుల్ గా ఉంటే మనం క్వార్టర్స్ లోకి వెళ్తాం, క్వార్టర్స్ లో డేటా అవైలబుల్ గా ఉంటే ఇయర్ లోకి వెళ్తాం. అంటే ఒక డైమెన్షన్ ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకున్నాం అనమాట, అగ్రిగేట్ చేసుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ లో వీ షుడ్ రిమూవ్ ద అన్ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్స్. సో అంటే మనకి యాన్యువల్ బేస్డ్ మీద, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పర్టికులర్ అనాలిసిస్ చేయడానికి అంటే నాకు మిమ్మల్ని మీకు చెప్పాను కదా, మిమ్మల్ని ప్లేస్మెంట్స్ ట్రైనింగ్ పంపించడానికి ఆల్రెడీ సిజిపిఏలో ఉన్న డేటా, ఎస్జిపిఎల్ డేటా ఉంటే నాకు చాలు. మీ మార్క్స్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ లో మీకు ఏ గ్రేడ్లు వచ్చినా నాకు ఆ డేటా అవసరం లేదు. సో నేను నా అనాలిసిస్ కి నేను ఏం రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు? మీ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రేడ్స్ అనేవి నేను రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు సెమిస్టర్ వైజ్ నాకు కావాల్సిన ఎస్జిపిఎస్ ఒకటి నేను తీసుకుని వాటి మీద నేను అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఫర్ దేర్ పర్పస్, if the particular attributes which are not important for their analysis, they can remove those attributes అన్నమాట. సో ఈ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ మెథడ్స్ ని అప్లై చేసి మనం డైమెన్షన్స్ ని తగ్గించవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వేవ్లెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫీచర్ సబ్సెట్ సెలెక్షన్. సో we are having another methods also. Data reduction strategy lo first వచ్చేసరికి dimensionality reduction. మా నేమ్స్ అన్న రాసుకోండి. dimensionality reduction, in this we are having wavelet transforms, principal component analysis, and feature subset selection. Next, second వచ్చేసరికి డేటా రిడక్షన్ స్ట్రాటజీలో న్యూమరాసిటీ రిడక్షన్. సెకండ్ స్ట్రాటజీ వచ్చేసరికి న్యూమరాసిటీ రిడక్షన్. దట్ మీన్స్ we simply call it data reduction technique. In this technique we are applying the methods regression and log linear models. One of the method we are using here, regression and log linear models, histograms, clustering, sampling, and data cube aggregation. We will discuss one by one of these methods. ఒక్కొక్క మెథడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దానివల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూస్తాం అనమాట. లాస్ట్ డేటా రిడక్షన్ టెక్నిక్ వచ్చేసరికి కంప్రెషన్. బేసిక్ గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 3 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి ఏంటిది? డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్, న్యూమరాసిటీ రిడక్షన్, డేటా కంప్రెషన్.
సో డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ లో మళ్ళీ మనకి సబ్ అంటే మెథడ్స్ ఉన్నాయి. న్యూమరాసీ రిడక్షన్ ని కొన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అప్లై చేసి చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది, కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ. దట్ మీన్స్ వితౌట్ డేటా రిడక్షన్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ. అంటే ఇప్పుడు మన డేటా MDDB డేటా అంటున్నాం, మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటా అంటున్నాం. మనము డేటా క్యూబ్ రిప్రజెంటేషన్ డేటా ఉంది అంటే మనకున్న ఇండిపెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క డైమెన్షనల్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న సేల్స్ డేటా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక డేటా అవ్వచ్చు, ఒక బిజినెస్ రిలేటెడ్ డేటాలో ఏవైతే ఇండిపెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. when you are representing the things in different dimensions, the dimensions are going to be increased. So when the dimensionality is going to be increased, the analysis also becomes complex. The user cannot easily understand the things. So and we should avoid the curse of dimensionality. అంటే అనాలిసిస్ కొంచెం ఈజీగా జరిగి ఫాస్ట్ గా జరిగి ఎఫిషియెంట్ గా జరగాలి అంటే we should avoid that one, curse of dimensionality. అంటే డైమెన్షనాలిటీ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటున్నాడు, అండ్ డైమెన్షనాలిటీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీస్డ్, డేటా ఆల్సో బికమ్స్ స్పార్స్. అంటే డేటా కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డెన్సిటీ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ క్రిటికల్ టు క్లస్టరింగ్. సో డెన్సిటీ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి క్లస్టరింగ్ అనాలిసిస్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి, అంటే సేమ్ రీజియన్ లోకి ఏ పాయింట్స్ వచ్చాయి, అది అవుట్లయర్స్ ఏవి అవుట్లయర్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అక్కడ డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకని మోర్ డైమెన్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఆ అనాలిసిస్ అనేది మనము క్లియర్ గా చేయలేకపోతున్నాం. క్లస్టరింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాము, సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ కానీ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని ఒక రీజియన్ లోకి తీసుకొస్తాం. సో అలా ఒక రీజియన్ లోకి తీసుకురావడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా మనకు అక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ ద అవుట్లేయర్స్ హూ ఆర్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లస్టర్ K1 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇట్ బికమ్స్ లెస్ మీనింగ్ఫుల్ అయిపోతుంది. సో the possible combination of subspaces will grow exponentially. అంటే subspaces ని మనం తీసుకున్నా గానీ ఆ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ those subspaces also కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా గ్రో అయిపోతుంది. ఏదైనా మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా గ్రో అవుతూ వెళ్ళింది అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఏంటి, పవర్స్ లో పెరుగుతూ ఉంది. సో పవర్స్ లో మనకి ఏదైనా పెరుగుతూ వెళ్ళింది అంటే టైం కూడా మనకి పెరుగుతుంది అనమాట. సో we should avoid the curse of dimensionality. వై ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ రీజన్స్ అమ్మ. ఏంటది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే డైమెన్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే స్పార్స్ డేటా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, డెన్సిటీ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ క్లస్టరింగ్ అనేది చేయడానికి క్రిటికల్ అయిపోతుంది, అవుట్లేయర్ అనాలిసిస్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ రీజన్స్ వై వీ షుడ్ అవాయిడ్ ద కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ. నెక్స్ట్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్. సో డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ లో మనం చేయాల్సింది ఏంటిది, అవాయిడ్ ద కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ. ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హెల్ప్ ఎలిమినేట్ ఇర్రెలవెంట్ ఫీచర్స్ అండ్ రెడ్యూస్ నాయిస్. సో డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏంటి, ఏవైతే ఫీచర్స్ మన అనాలిసిస్ కి మనం అవసరం లేదు అనుకున్నామో వీ షుడ్ అవాయిడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇర్రెలవెంట్ ఫీచర్స్. ఇందాక మీకు చెప్పాను, నాకు ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ తో డేటా నాకు అనాలిసిస్ కి సరిపోతుంది. రిమైనింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ మీ. సో ఐ షుడ్ ఎలిమినేట్ ఆల్ దట్ ఇర్రెలవెంట్ ఫీచర్స్ విచ్ షుడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మై అనాలిసిస్. సో నాయిస్ ని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి, అంటే స్మూతింగ్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసి రెడ్యూస్ చేయాలి నాయిస్ ని. సో రెడ్యూస్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ డేటా మైనింగ్. అంటే డేటా మైనింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం అంటే అనాలిసిస్ టైం ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అలాగే మెమరీ వైజ్ టైం అండ్ స్పేస్ బేసిస్ లో కూడా మనము లెస్ టైం అండ్ స్పేస్ తీసుకునేలాగా, అప్పుడే మన అల్గోరిథం ఎఫిషియెంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏదైనా అల్గోరిథం ఇన్ టైం అండ్ స్పేస్ లోనే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. when it will take less time and less space means it is a good algorithm అన్నమాట. సో ఆ రకంగా మనం టైం అండ్ స్పేస్ లో రెడ్యూస్ అయ్యేలాగా చేయాలి. అంటే మన ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ చేస్తామో మనకి విజువలైజేషన్ రిప్రజెంటేషన్ విజువలైజేషన్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మనకి అది కూడా విజువలైజేషన్ కూడా మనకి ఎలా అవుతుందంట, ఈజియర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ, డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్, న్యూమరాసిటీ రిడక్షన్,
నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి డేటా కంప్రెషన్. ఫస్ట్ వన్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ లో నేను ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్. Principal component analysis. What is this principal component analysis? The purpose of principal component analysis is for reducing the dimensions. In what way we can reduce the dimensions? That means here we are finding the projections. అంటే మనం projections అనేవి find out చేస్తున్నాం. సో ఆ projections వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది? Which captures the large amount of variations in the data. అంటే మనకి ఒక డేటా టేబుల్ ఇచ్చారండి. ఏ అండ్ బి అనే 2 కాలమ్స్ తో మనకి డేటా టేబుల్ ఇచ్చారు. ఏ అంటే ఏదో ఒక అట్రిబ్యూట్ ఫీల్డ్ అనుకోండి, బి అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఫీల్డ్ అనుకోండి. మనకి 2 కాలమ్స్ లో డేటా ఫీల్డ్స్ లో డేటా ఉంది, అవైలబుల్ డేటా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డేటా? ఈ వేరియేషన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డేటా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎ ప్రొజెక్షన్. సో ఆ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. అలా చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఏ రకంగా డైమెన్షనాలిటీ రెడ్యూస్ అవుతుందో మనం చూద్దాం. సో హియర్ ద ఒరిజినల్ డేటా ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇంటూ ఏ స్మాలర్ స్పేస్. అంటే previously we are having the original data. The original data is occupying a larger amount of space. So once we are finding the projections for that original data, so we are representing that original data into a much smaller space. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒరిజినల్ డేటాని ఫైండింగ్ దట్ ప్రొజెక్షన్స్ యూస్ చేసుకుని స్మాలర్ స్పేస్ లో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాము. ఇన్ దట్ వే వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డైమెన్షనాలిటీ. అంటే స్మాలర్ స్పేస్ లో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసి దాని యొక్క డైమెన్షనాలిటీని మనం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇది చేయాలి అంటే మనం చేయాల్సిన అల్టిమేట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే వీ షుడ్ ఫైండ్ ద ఐగన్ వెక్టార్స్ ఆఫ్ ద కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే మనం ఇదంతా చెయ్యాలి అంటే what are the calculations internal ga manaki adem calculations cheskuntundi? It is going to find out the eigenvectors of the covariance matrix, and these eigenvectors define the new space. Ante మనం once idantha calculation అయిపోయిన తర్వాత అది న్యూ స్పేస్ లో లెస్ స్టోరేజ్ స్పేస్ తీసుకుంది అన్నాము. సో ఆ లెస్ స్టోరేజ్ స్పేస్ తీసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటి? ఐగన్ వెక్టార్స్ అన్నమాట. సో దీన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లో ఎలా చేయాలో చూద్దాము. సో మీకు వీఆర్ హ్యావింగ్ గివెన్ n డేటా వెక్టర్స్ ఫ్రమ్ k డైమెన్షన్స్. అంటే మనకి k అనే నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మనకి n డేటా వెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇందాక నేను n డేటా వెక్టర్స్ అంటే మీకు 2 కాలమ్స్ లో a అనే ఒక డేటా, b అనే ఒక డేటా ఉందన్నాను కదా. ఇక్కడ మనకి n అంటే మనం ఎన్ని డైమెన్షన్స్ తీసుకున్నాము? 2 తీసుకున్నాం. సో ఇన్ జనరల్ గా మనం చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము? వీఆర్ హ్యావింగ్ n డేటా వెక్టర్స్ ఫ్రమ్ k డైమెన్షన్స్, k అనే డైమెన్షన్. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ఒరిజినల్ డేటాని మనం ఏం చేయాలి? లెస్ స్టోరేజ్ స్పేస్ లోకి తీసుకురావడానికి ప్రొజెక్షన్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ గా ఏం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయమంటున్నాడు? కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కి ఐగన్ వెక్టార్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఆ ప్రాసెస్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఉందన్నమాట. అంటే స్టెప్స్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టెప్స్. ఫైండ్ c లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k ఆర్థోగనల్ వెక్టార్స్. అంటే ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట? వి షుడ్ ఫైండ్ c. ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k. k అనేది నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అన్నమాట. సో ఆర్థోగనల్ వెక్టార్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ కెన్ బి బెస్ట్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఆర్థోగనల్ వెక్టార్సే మన డేటాని రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్థోగనల్ వెక్టార్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్. మా ఇన్ సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంటర్నల్ గా ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకి టేబుల్ లో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే 2 సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, a అండ్ b అని ఉన్నాయి. సో మీరు ఆ ab సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ఒక గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీకు వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ అనేది మీకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజీగా ఉండదు. అప్పుడు మనం ఆ డేటాని ఏం చేయాలంటే నార్మలైజ్ చేసుకోవాలి. వి షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మలైజ్ ద డేటా. నార్మలైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? అక్కడ మీరు మీన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఏ అనే అట్రిబ్యూట్ కి మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, బి అనే అట్రిబ్యూట్ డేటా వాల్యూస్ కి మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఏ అనే అట్రిబ్యూట్ లో మీకు 1, 2, 3 అని ఏవో వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి వాల్యూని మీరు ఎందులోంచి తీయాలి? ఏ అనే మీన్ లోంచి తీసేయాలి. అంటే ఏఐ మైనస్ ఏ బార్, నెక్స్ట్ బి అనే టేబుల్లో బిఐ మైనస్ బి బార్. సో ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి దాన్ని గ్రాఫ్ లో రిప్రజెంట్ చేయండి. వన్స్ ప్రీవియస్ దానికి దీనికి గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు మనకి వేరియన్స్ అనేది మనకి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మనకి నార్మలైజ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటున్నాడు? ఒక రేంజ్, అంటే అవి ఏ రేంజ్ లోకి రిప్రజెంట్ అవుతుందో మనకి అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నార్మలైజ్ ద ఇన్పుట్ డేటా. దట్ మీన్స్
ఈచ్ attribute falls within the same range. అంటే whatever the attribute we are taking, that attribute must be in a particular same range లోకి తీసుకురావడాన్ని నార్మలైజేషన్ అంటారు. సో ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే కోవేరియన్స్ నిన్న క్లాస్ లో మనం ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. సో కోవేరియన్స్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి మన దగ్గర ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న డేటాకి కోవేరియన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తీసుకురావాలి. సో కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు కోవేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ దట్ కోవేరియన్స్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దస్ టూ అట్రిబ్యూట్స్, హౌ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ అట్రిబ్యూట్స్. అందుకే మనం కోవేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కోవేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కోవేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూస్ ని మనం మ్యాట్రిక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్స్ కాబట్టి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి 2x2 వాల్యూసే వస్తాయి. అంటే C00, C01, C10, C11 అంతే కదమ్మా 2 డైమెన్షనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే వచ్చే వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి. ఒక 2x2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే ఏమంటాము A00, A01, A10, A11. మనము 2 అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాము, ఏ అనే అట్రిబ్యూట్, బి అనే అట్రిబ్యూట్. ఏ అనే దానికి సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బి అనే దానికి సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్ మీ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థం కావడం కోసం నేను చెప్తున్నాను. కోవేరియన్స్ అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏ టేబుల్ అయితే ఉందో ఆ టేబుల్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకి కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ మ్యాట్రిక్స్ కి మనము ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మీరు మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఎలా యూజ్ చేసి ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో అలాగే ఇక్కడ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మ్యాట్రిక్స్ కి ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారమ్మా. ఇంటర్నల్ గా ఇది జరిగేది. దాన్ని వాడు సమ్ టెక్నికల్ వేలో ఇలా చెప్పాడు. ఇంటర్నల్ గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అదనమాట. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద స్టెప్స్ వాట్ దే హావ్ గివెన్ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్. ఫస్ట్ నార్మలైజ్ ద ఇన్పుట్ డేటా. See whatever the data available with us, ఆ ఉన్న అన్ని అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ని ఒక సేమ్ రేంజ్ లోకి వచ్చేలాగా మనం డేటాని నార్మలైజేషన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కంప్యూట్ సి ఆర్థోగనల్ యూనిట్ వెక్టార్స్. సో మీరు ఏదైతే కంప్యూట్ చేస్తున్నారో సి అనే ఇవి వాటినే ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. అవే ఐగన్ వెక్టార్స్. ఈ ఐగన్ వెక్టార్స్ ని ఎలా చేయాలి అనేది మీకు ఇందాక నేను ఇంటర్నల్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పాను, ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది అనేది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈచ్ ఇన్పుట్ డేటా వెక్టర్ ఇస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద సి ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్. అంటే మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ డేటా వెక్టర్ ని మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ప్రతి ఇన్పుట్ డేటా వెక్టర్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ వెక్టర్ కి ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ లో రిలేట్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. సో these principal components must be sorted in the order of decreasing significance or strength. అంటే మీరు డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ ని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, PC1, PC2, PC3, PC4 లైక్ దట్. అవి ఎలా ఉండాలంట, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏం ఆర్డర్ అమ్మా? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏ ఆర్డర్? అసెండింగ్ ఆర్డరా, డిసెండింగ్ ఆర్డరా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డేటా? If it is descending order or ascending order? If it is a decreasing order of the data ante dan ascending order antara, descending order antara? Descending ma'am. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నట్టు కదా, అంటే రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలి, PC1, PC2, PC3, PC4 ఉన్నాయి అనుకోండి, PC1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, PC2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, PC3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, PC4 అలా అరేంజ్ చేసుకురావాలి వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని సిగ్నిఫికెంట్ చేయడానికి. మీకు ఇంటర్నల్ గా జరిగే జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. మనకి ఏదో ఒక ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ ఇన్పుట్ డేటాని మళ్ళీ ఫస్ట్ మనం ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ ఒక విత్ ఇన్ ద సేమ్ రేంజ్ లోకి వచ్చేలాగా మనం ఇన్పుట్ డేటాని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, కోవేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కోవేరియన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కోవేరియన్స్. కోవేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి దాని నుంచి ఆ టేబుల్ నుంచి కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. సో మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో తెలుసు, when you are having the matrix of data, how should calculate the eigen values and eigen vectors for a matrix. So for that covariance matrix కి మీరు ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మీరు కంప్యూట్ చేసిన ఐగన్ వెక్టర్స్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ అవుతాయి. సో వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సి ఆర్థోనార్మల్ వెక్టర్స్, దోస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్. సో
So your input data vector is related to your orthogonal vector. It is containing a linear combination of your principal components. మీకు ఫైనల్ గా వచ్చిన ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంట, దే షుడ్ బి ఇన్ ఏ సార్టెడ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. సో నెక్స్ట్, since all the components are sorted, the size of the data can be reduced by eliminating the weaker components. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్డర్ అన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకున్నాం. సో వన్స్ మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఏవి వీకర్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం వీకర్ కాంపోనెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎలిమినేట్ దోస్ వీకర్ కాంపోనెంట్స్. అంటే వేటికైతే లో వేరియన్స్ వాల్యూ ఉందో ఆ వీకర్ కాంపోనెంట్స్ ని మనము రిమూవ్ చేసేస్తాము. ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్. సో అదేమవుతుంది, మన ఒరిజినల్ డేటాకి గుడ్ అప్రాక్సిమేషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ ఏ లోయర్ స్పేస్. వన్స్ మనం ఇలా ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత వేటికైతే ఫర్ దోస్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద లో వేరియన్స్, వి ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దోస్ వీకర్ కాంపోనెంట్స్. ఆ వీకర్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం తీసేస్తున్నాము. సో వన్స్ వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దోస్ కాంపోనెంట్స్ మీన్స్ వీఆర్ ఉన్న డేటాని మనం ఏం చేసాము, దానికి గుడ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇచ్చి లోయర్ స్పేస్ లోకి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఒరిజినల్ డేటాకి. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్? సో ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే మనం డేటా సెట్ తీసుకుంటాం అన్నాం కదా, ఏబి అన్నాం కదా. సో ఇట్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఫర్ న్యూమరిక్ డేటా ఓన్లీ. సో న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ స్పార్స్ డేటా. అంటే మనకి డెన్స్ డేటా ఉంటుంది, స్పార్స్ డేటా ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద స్పార్స్ డేటా ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ PCA వర్క్స్ గుడ్ ఫర్ స్పార్స్ డేటా ఆల్సో. నెక్స్ట్, దిస్ మెథడ్ ఈస్ కంప్యూటేషనల్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే కొన్ని మెథడాలజీస్ డైమెన్షనాలిటీని రిడక్షన్ చేయడానికి ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక మెథడ్. మనకి 3 to 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఏ వేలో చూసుకుంటాం, మనకి ఏది బెస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, ఏది తక్కువ కాస్ట్ లో వస్తుంది, ఏది గుడ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది, అలా చాలా వేస్ లో మనం ఆలోచిస్తాము. సో కాస్ట్ వైజ్ లో కూడా దట్ మెథడ్ ఈస్ PCA ఈజ్ కంప్యూటేషనల్లీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, if you take multi-dimensional data of more than two dimensions, అంటే whenever whatever the data set available with us, if that data set have more than 2 dimensions, so the principal component analysis is able to perform on that data and it is going to reduce the data into the 2 dimensions. అంటే మనం more than 2 dimensions డేటాని మనం తీసుకున్నా కూడా by applying this principal components we are reducing the data into a 2 dimensions. That is the thing. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి అమ్మా, దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్తున్నాను. మనము ఐగన్ వాల్యూస్ అవి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలా గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ x1 x2 యాక్సిస్ ఉన్నాయి కదా, ఇది PC1 అమ్మా, ఇది PC2, ఇది PC3. మనం ఐగన్ వెక్టర్స్ వస్తున్నాయి అంటున్నాం కదా, PC4. అంటే మనకి 4 వాల్యూస్. ఆ ఐగన్ వెక్టర్స్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ అంటున్నాం అన్నాం కదా. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదేంటి, మినిమం డిస్టెన్స్. అంటే దీన్ని డ్రా చేయడానికి మనకి మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకుంది, అది y1 లైన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకుంది, ఇంత తీసుకుంది. ఇవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఇది ఎంత రీజియన్ లో స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది తీసుకుంది అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ PC1, దిస్ ఈజ్ PC2, PC3, PC4. ఈ రీజియన్ లో వాట్ ఈస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ y1 ఎంత తీసుకుంది, వాట్ ఈస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ y2. అంటే ఈ రీజియన్స్ లో ఇది ఎంత స్పేసెస్ ఆక్యుపై అనే దాన్ని మనం అనాలిసిస్ లో ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అవే కదా దోస్ ఆర్ ఆర్థోగనల్ వెక్టార్స్. అంటే ఏంటి, దే ఆర్ డ్రాన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఈచ్ అదర్ అన్నమాట. డైరెక్షన్ ఆ రీజియన్ స్పేస్ కి అవి పర్పెండిక్యులర్ గా డ్రా అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. Have you understood the principal component analysis? Have you understood the principal component analysis? Ma'am, మీ వాయిస్ అంత క్లియర్ గా వినిపించలేదు. ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్? ఓకే, స్టెప్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేయనా? ఓకే అమ్మా, వెళ్తున్నాను, బ్యాక్ వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ పవర్ కట్ ఉందమ్మా, అందుకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. I will repeat the things. See, what are the main steps in principal component analysis means they will give some data items. Data set అనేది మనకి ఇచ్చారు.
ఆ డేటా సెట్ ని మనం ఏం చేయాలి అంటే లెస్ స్టోరేజ్ స్పేస్ లోకి మనం తీసుకురావాలి. అంటే దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ C orthogonal vectors. Whatever the orthogonal vectors we are finding, those must be are going to best represent the data. అంటే మన ఒరిజినల్ డేటాని అవి బెస్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేసి ఆర్థోగనల్ వెక్టార్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. దోస్ ఆర్థోగనల్ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్ అంటున్నాం అనమాట. సో ఇది చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ షుడ్ ఫాలో అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే డేటా సెట్ ఇచ్చారో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మలైజ్ ద ఇన్పుట్ డేటా. యు నో దట్ now the voice is audible or clear? Voice is audible. Yes, ma'am. Okay, normalize the input data. First step లో మనం ఏం చేయాలి, మనకి ఇచ్చిన డేటా సెట్ లో డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ డేటాని ఒక విత్ ఇన్ ద సేమ్ రేంజ్ లోకి వచ్చేలాగా మనం నార్మలైజేషన్ అప్లై చేసుకోవాలి. నార్మలైజేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే, we have to find the relationship between the data. అంటే attributes కి attribute variables మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, కోవేరియన్స్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫార్ములా వీఆర్ హ్యావింగ్ కోవేరియన్స్ ఫార్ములా, బై యూజింగ్ దట్ కోవేరియన్స్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ ద కోవేరియన్స్. కోవేరియన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఇందాక నేను ఏ బి అనే 2 సెట్స్ అన్నాను కాబట్టి నాకు వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ కూడా 2 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 2x2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. వన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హౌ టు యు నో దట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఐగన్ వెక్టర్స్ అండ్ ఐగన్ వాల్యూస్. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మీకు ఫార్ములాస్ ప్రొసీజర్స్ తెలుసు. సో మన దగ్గర ఉన్న కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కి ఆ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి మీరు ఐగన్ వెక్టర్స్ ని ఐగన్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవే దట్ కంప్యూట్ C ఆర్థోగనల్ యూనిట్ వెక్టర్స్ అంటే అవే అన్నమాట, ఐగన్ వెక్టర్స్ ఐగన్ వాల్యూస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వన్స్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఐగన్ వెక్టర్స్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఒరిజినల్ డేటా యు ఆర్ హ్యావింగ్, దట్ ఇన్పుట్ డేటా ఈజ్ ఎ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్ వెక్టర్స్. సో దే ఆర్ కంటైనింగ్ సమ్ linear relationship అన్నమాట. సో అండ్ whatever the principal components you have calculated, whatever the eigenvectors you have calculated, you should arrange them in a descending order. Because descending order లో వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఉన్నవి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటే లాటర్ వచ్చేసరికి మనకి అన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ కానీ స్ట్రెంగ్త్ కానీ రెడ్యూస్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట. సో వన్స్ అలా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ద అట్రిబ్యూట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వీకర్ కాంపోనెంట్స్ కానీ లో వేరియన్స్ ఉన్న వాల్యూస్ ని మనము రిమూవ్ చేసేస్తాము. సో రిమూవ్ చేసేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒరిజినల్ డేటాని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసేసుకుని లెస్సర్ అమౌంట్ లో మనము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. సో అడ్వాంటేజెస్ ఇది. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను అంటే, ఇక్కడ x1 x2 యాక్సిస్ లో మనకి ఇక్కడ 4 పీసీస్ వచ్చినాయి అంటారు, ప్రిన్సిపల్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఐగన్ వెక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు 4 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, PC1, PC2, PC3, PC4. ఈ PC1 అనేది ఏంటంటే, ఇది డ్రా చేయడానికి మనకి కావాల్సిన ఇక్కడ మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందన్నమాట, అది డ్రా అవడానికి. సారీ, ఇక్కడ రీజియన్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకుంది, ఇక్కడ మినిమం డిస్టెన్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్థోగనల్ టు వన్ అనదర్. ఆ రీజియన్ స్పేస్ కి ఆర్థోగనల్ గా ఉన్నాయి. సో ఇలా మనము ఆ లో స్టోరేజ్ రీజియన్ స్పేస్ ని మనం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా ఓవరాల్ ప్రొసీజర్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. Okay, I'm moving to the another one, that is wavelet transform. So wavelet transform is also another type for dimensionality reduction. So in this wavelet transform, we need to discuss 2 types of compressions we required. That is lossless and lossy compression. What is meant by lossless and what is meant by lossy compression? First of all, we will discuss lossless. Lossless means, see here, generally when you are going to transfer some files through emails or whatever it may be. సో మనం కొన్నిసార్లు ఫైల్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మనం మెయిల్ చేయడానికి ఒక్కోసారి ఇంతవరకే డేటాను యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే మనం కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తున్నాము, ఇన్ జనరల్ గా PDF కన్వర్షన్స్ అవి చేసి డేటాని కంప్రెస్ చేసి లేకపోతే జిప్ చేసుకుని వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ టు దట్ అనదర్ పర్సన్. అప్పుడు మనకి డేటా కంప్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి రెడ్యూస్డ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అవుతుంది. సో లాస్లెస్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఒరిజినల్ డేటా, వీఆర్ కంప్రెసింగ్ ద డేటా ఇంటూ ఏ ఫార్మాట్. After compressing the data, when you want to retrieve your original data should not lose any information of your original data, then it is called lossless compression. అంటే మీరు ఒరిజినల్ డేటాని ఒక కంప్రెషన్ టెక్నిక్ అప్లై చేసి రెడ్యూస్డ్ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకొచ్చారు.
మళ్ళీ మీరు ఆ డేటాని అనాలిసిస్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ రెడ్యూస్డ్ ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని ఒరిజినల్ ఫార్మాట్ లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఒరిజినల్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ నాట్ లాసింగ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఇన్ దట్ డేటా. అంటే ఒరిజినల్ డేటాలో ఉన్న ఏ డీటెయిల్స్ మీకు మిస్ అవ్వకుండా ఒరిజినల్ డేటా ఎలా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా అలా వస్తే మీకు లాస్లెస్ కంప్రెషన్ అంటారు. ఓకేనా? సో వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా after compression. When you want to retrieve the data once again, if you get the data as it is the original data, then it is called lossless. Lossy means we are losing some information. So when you are reducing the data into some compressed format, once again when you want to retrieve the data, whenever we want to retrieve the original information, but that original information does not contain that as it is of the original data. వన్స్ మనం కంప్రెషన్ చేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ డేటా లాగా మళ్ళీ మనం మార్చుకోవాలి అంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్రీవియస్ ఒరిజినల్ డేటా లాగా మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి మిస్ అవుతాయి. దాన్ని లాసీ కంప్రెషన్ అంటారు. అంటే దిస్ లాస్లెస్ అండ్ లాసీ కంప్రెషన్స్ ఆర్ అప్లై టు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. టెక్స్టువల్ డేటాకి అప్లై చేయొచ్చు, వీడియోస్ కి అప్లై చేయొచ్చు, ఆడియోస్ కి అప్లై చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా, ఇమేజెస్ కి అప్లై చేయొచ్చు. ద డేటా మే బి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఈచ్ కంప్రెషన్ టెక్నిక్ ఈజ్ నాట్ సిమిలర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అంటే టెక్స్ట్ కంప్రెషన్ యూజ్ చేసిన దాన్ని ఇమేజ్ కి యూజ్ చేస్తామని లేదు, వీడియోకి యూజ్ చేసిన దాన్ని ఆడియోకి యూజ్ చేస్తామని లేదు. దెర్ ఆర్ వేరియస్ కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ అన్నమాట. లాసీ అంటే ఏంటంటే ఒరిజినల్ డేటాని మళ్ళీ మనం ఒరిజినల్ డేటాలోకి మార్చుకుని చూడాలి అనుకుంటే వన్స్ కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అయ్యి వస్తుంది. దట్ ఈస్ లాసీ. లాస్లెస్ అంటే ఏంటంటే కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ లాగా మనం చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా డేటా రిట్రీవ్ అయితే అది లాస్లెస్ అవుతుంది. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సజెస్టింగ్ యూ వాట్ ఈస్ లాస్లెస్ అండ్ లాసీ. నెక్స్ట్ హియర్ we are going to discuss about the discrete wavelet transform. So this discrete wavelet transform is a linear signal processing method. జనరల్లీ మనకి డిజిటల్ ఇమేజింగ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అంటే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, డిస్క్రీట్ వేవ్లెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి అక్కడ యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకని అంటే ఏదైనా అంటే మనకి ఇమేజ్ కంప్రెషన్ లో కూడా మనకి యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హెచ్డి క్వాలిటీ ఇమేజ్ ఉందనుకోమ్మా, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్డి క్వాలిటీస్ ఇమేజెస్ వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్, సో వెన్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, సో మనకి ఇలా డేటా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం కొన్ని కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ మనం అప్లై చేస్తాము. ఆ కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ మనకి అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లాంటివి అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ ని అది ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటుంది, ఇంటర్నల్ గా సైన్ వేవ్స్, కొసైన్ వేవ్స్ కింద అప్లై చేసుకుంటుంది, లేదా సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ కింద డేటాని ఇంటర్నల్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది కంప్రెస్ అయినప్పుడు. సో అలాగా జనరల్ గా మనము ఇమేజ్ కంప్రెషన్ లో గానీ డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో గానీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ లో మనం ఎక్కువగా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. వేవ్లెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనే కానీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అయినా కానీ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంప్రెస్డ్ అప్రాక్సిమేషన్. అంటే ఇట్ స్టోర్స్ ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఆఫ్ ద వేవ్లెట్ కోఎఫిషియెంట్స్. అంటే మన ఒరిజినల్ డేటాలో ఉన్న అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అది యూజ్ చేయదు, మనం కంప్రెస్డ్ ఫామ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. కాబట్టి ఆ కంప్రెస్డ్ ఫామ్ లో ఏవైతే వాల్యూస్ స్ట్రాంగెస్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ వేవ్లెట్ కోఎఫిషియెంట్స్ ని మాత్రమే అది డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అలా వేవ్లెట్ కోఎఫిషియెంట్స్ కింద మారడానికి మనం అప్లై చేసే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటిది, వేవ్లెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అంటే అక్కడ మనం ఇంటర్నల్ గా ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మ్యాథమెటికల్ టూల్ అప్లై చేస్తే మనకున్న ఒరిజినల్ డేటా సమ్ కోఎఫిషియెంట్ వాల్యూస్ లోగా మారిపోతుంది. ఆ మారిపోయిన వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటాము, వేవ్లెట్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటారు. అయితే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కంటే కూడా లోకలైజ్డ్ ఇన్ స్పేస్ లో ఇది బెటర్ గా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఏది, డిస్క్రీట్ వేవ్లెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో already the time is over. It will take time to explain the procedure. The procedure takes 10 minutes to explain. So I am concluding the class with this introduction of the wavelet transform. Tomorrow's class I will explain the procedure. Okay, up to this you have any doubts? Up to this you have any doubts, you can ask me, I will explain. I am concluding the class. In tomorrow's class I will explain that procedure of the wavelet transform. It will take some 15 minutes or 10 minutes. మరి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am.